आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ज़मी इज़्ज़तमंदो मा स्तासु पे वड़ांदे द सूरह फ़ुरक़ान आखिरी आयातुनो ने यो आयत तिलावत को दा यो दुआ दा। पे दे आयत के मुंग दुआ को द अल्लाह ताला ना द कुरान मजीद हर दुआ ढेर ज़्यादा ख़ुली दा, खुदा दुआ ढेर ज़्यादा मुनफरिद दा। दागे वजह दर बदे कि अल्लाह च कम अल्फाज इस्तेमाल करी दी आगे ढेर ज़्यादा ताकतवर अल्फाज दी, ढेर ज़्यादा ख़ुली अल्फाज दी। दे आयत वजाहत कोलो नमख के ज़दा खबर कोल वालम च पे हर जब कि दासे अल्फाज वी दासे मुहावरी वी चे आगे बांधे आगा कौम खबुएगी। मिसाल के तौर बांधे जब पख्तो जब कि दासे ढेर अल्फाज दी, दासे ढेर टिकी दी चे आगे बांधे को फ़र्स का नूर कौमुन वाला जान पियोल गवाड़ी ना आगे पख्तनों से राबते की आगे पख्तनों बांधे रिसर्च की दा अल्फाज दी पर कम मानों के इस्तेमाली नो दगशान द अरबे जब कि हम मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ मुहावरे ब इस्तेमाल दे द कुरान द नुज़ूल नमख के नो अल्लाह ताला से चलो अल्लाह ताला आगा मुहावरे पर कुरान के पे बाज़ी जुनू के इस्तेमाल करी दी और ढेर ज़्यादा पावरफुल अल्फाज दी, पावरफुल टिकी दी आगा नो पागे बन इंशाल्लाह मुंगन खबर को और नन चिकम जमुंगा टॉपिक ते पदे के दे चिकम आयत मालूस तरे दे के आगे के अल्फाज दी दस्तुरगो यखवाले क़ुर्रता आयुनिन। दे आयत तर्जुमा से सादा कोमा चे एरबा मुंग लरा के मुंग ले तोहफरा के जमुंग द खुज़ना और जमुंग द औलादना दस्तुरगो यखवाले आगुई तो जैसे गोरम नुमा त दस्तुरगो यखवाले मिलोशी यानी आगुई जमा दस्तुरगो यखवाले उगर जाए ए रब जमा दा जमा बिबियानी जमा खजा और जमा बची जमा ख़ानदान जमा दस्तुरगो यखवाले उगर जाए और माँ द मुत्तक़ियानो द हिफाजत कउन को चिकम खलक परेज़ की दावी माँ इमाम जोड़ के दावी माँ मशहूर जोड़ के दा ढेर ख़ुले दुआ दा नो अरबों की बा यो दुआ मुहावरे इस्तेमाल दले और आगा मुहावरे बदावे चे ए अल्लाह लकचा कला बागुई कला खैरे कवले चाहता ना बेवे ए अल्लाह द दस्तर गिरी गर्मिशी और चाहते बे दुआ कवला नागा बेवे ये अल्लाह द दस्तर की चिकम ने आगा यखे के नो चिकला आगुई बचाता बदुआ कवला या बे लानत लेगो न आगा बेवे चे असखन अल्लाह ऐनहु ए अल्लाह द दे सड़ी स्तर की उम्दा का शान दे गर्मी भी उम्दा का शान दे खफा भी उम्दा का शान दे परेशान भी और चकला बे वर्ता दुआ कवला ना आगा बेवे कर अल्लाह ऐनहु या कर अल्लाह ऐनक ए अल्लाह द दे फलां की कस्तर के दे यखिशी खुशाल दिशी दे दुमरा खुशाल शी चे दस्तुर गुने उख किरा रवानी शी उस्तरगे यखिशी नो दा दुआ कंटेक्स्ट ती पदे के बा आवी बदा खबर कवले जदे सनूर मिसाल नोम दर कोमा बला खबर दादा पदे बांधे मजीद डिस्कशन कोल नमख के जो मिसाल दर कोमा दा खबर बनूरम सरगंद शी अगदा चे फरस का यो एयरपोर्ट ते पा एयरपोर्ट बांधे दुआ कसान दी यो कस चे कम दे अगर रवान दे द मुल्क न बहर जी तखपल वतन न बहर जी और बिल द वतन दराजी वापस हो और ये दुआना पसे मोर लाड़ला मोरे रिसीव कई यो अलविदाई नगवर तक कई अगजी और बिल राजी तासो उस दुआ है चे द कम मोर बचे कम दा आगे स्तर की बयखी भी और द कम बा गर्मी भी दा खबर उस आसान शुआ चे कम माशूम द चे मोर चे कम दा आगा द कम मोर जुए आगा चे द मुल्क न बहर जी दा मोर बोर पसे खपवी खफगान बवी नो दा बसेवी यदि स्तर की बगर्मीगी सके खुशहाली हो ना दा कना नो स्तर की बर्दी से की यदि स्तर की बगर्मी शी दा बजाड़ी नो जिकमी उख की दा बई नो दा अरब बदावे चे दे खज स्तर के गर्मिश दा खफदा दा परेशान दा पातश व आगा खजा या आगा मोर चे द आगे जुए द बहर वतन नखपल वतन तराजी द बहर मुल्क नखपल वतन तराजी नो आगे तब ब्या सवी लिखीगी चे द दे खज स्तर की यखशवी यानी को जाड़ी जानते ज़वेरानीज दे को जाड़ी द खुशाले न जाड़ी और स्तर के यखशवी सुकून वर्ता मिलो शो और बल खबर दारा सऊदी अरब के अरब के तासो टोलो इल्म के दा खबर शता अलता सहरा दा और शगड़े रज़ियात दा मख के बदी उखानो बांधे खल को सफ़र को नो चे कल यो सड़ी पे उख बांधे सफ़र कहो और अगर रवानो नो तूफ़ान बरागे तूफ़ान हवागान एल तडेरी चलेगी तूफ़ान बरागे दाशक बे उच्च तकड़ला दाशक बकल उच्च तशवला नो द पस्तरगो की बदाशक गुर्जे दे उख बांधे उस नास्ते खुदा मतलब दा जिस तरह के पटोले नल तौर लारा नखकारी उस पद दबस चलो को दबद सरे बा सादरो
هغه څادر نه به مخ داسې پټ کړه او صرف سترګې به یې ښکاره کړې، نو ټول سر به یې پټ کړه چې ځه سر به مې پټ شي او څه ناسه ګزاره به وشي. نو دې د وجې به هغه سفر کو او په دغه سفر کولو دوران کې به دته به یو غار میلو شو. هغه غار کې به د پناه واغشتله، نو د سیلې نه به لږ سایډ ته شو. نو چې کله به غار کې د پناه واغشتله نو ده به وي قرة عینیه، زما سترګې یخې شوې، پناه راته میلو شوه، سکون راته میلو شو، لږ په آرام شوم، لږ په سکون شوم، سترګې مې یخې شوې. یعنی بهر طوفان و، بهر طوفان و، سیلې وه، شګې مې په سترګو کې غورځېدې، خو چې کله دننه دې غار ته رالمه دلته راته پناه میلو شوه، دې سترګو ته مې لږ آرام میلو شو، زما جسم لږ په سکون باندې شو، نو سترګې مې یخې شوې. دا الفاظ به هغوی استعمالول. اوس دې نه مخکې په دې زما د امید دی چې تاسو به اوس هیله لرم چې تاسو په دې خبرو باندې پوه شوي یې چې د سترګو یخوالي څه مطلب دی او د سترګو چې کله زه ویم چې ګرمې شوې نو د دې څه مطلب دی. اوس عربو کې به دا خبرې هم کېدې لکه دشمنۍ به خو په هغوی کې وي، زموږ پښتنو کې هم دشمنۍ وي. هغوی به چې کله به مثال که تر باندې یو قبیلې سړی به چا قتل که، نو دا هغه قبیلې چې کوم چا کې مطلب مړی وشو که نه، هغه چا قتل که، نو د هغه قبیلې خلک به ډېر زیات پریشان وو، دومره به یې ژړلو چې سترګې به یې څه شوې، ګرمې به شوې، د خفګان نه، د غصې نه، د پریشانۍ نه به یې سترګې ډېرې زیاتې ګرمې شوې. او هغې کې به یو کس راپاڅېد او هغه به وی هغه فلانکې قبیلې زما سړی وژلی دی، نو تر څو پورې چې ما بدله نی اغشتې چې په هغوی کې مې مړې نی کړې، نو زما د قبیلې سترګې یخېږي نه، زما د قبیلې سترګې به الې یخې شي چې کله زه د هغې قبیلې کې سړی ووژنم او بدل واخلم نو زما قبیله به خوشحاله شي. دوی به وایي چې لکه بدل هم واغشته نو زما سترګې به خوشحاله شي، زما سترګې به چې کوم دی نو خوشحاله هم شي او سترګې به مې یخې شي. مطلب مې په دې کې دی، الفاظ رانه غلط شو، سترګې به مې یخې شي. دا به هغوی داوې. په قرآن کې هم دا ټکي راغلي دي، ډېر په ښکلي انداز کې راغلي دي، په هغې باندې لږې خبرې کول غواړم. د فرعون په دې کردار باندې اوس خبرې کول غواړم. د فرعون نه تاسو خبر یې چې کومه د هغه ښځه وه هغه مسلمانه وه، خو هغه د هغه خپل خاوند نه ډېره زیاته مجبوره وه، ډېره زیاته تنګه وه، په مصیبت کې وه او هر ټایم یې سترګې ګرمې وې، پریشاني وه که نه. لکه د هغه ښځه تصور کړي چا چې د فرعون غونته کې سړي وي نو هغه ښځه به چېرته څنګه به خوشحالېږي. فرعون یو ظالم سړی و او ډېر زیات ظلمونه یې کول، خلک یې قتلول، خلکو له نقصان ورکوو. نو داسې یو ښځه هم نه خوښوي چې زما خاوند د فرعون په شانتې وي. نو د هغه چې کومه ښځه وه مسلمانه وه او هغه ډېره ښه ښځه وه، هغه ډېره زیاته پریشانه وه هغه سره، هغې سکون په تلاش کې وه چې ما ته یو قسم له سکون میلو شي، ما ته به سکون څرنګه میلو شي. نو اوس وخت تېرېده او دا الفاظ هم قرآن بیان کړي دي چې هغه پریشانه وه. هغه څنګه ده الله تعالی فرمایي په سوره تحریم کې ونجني من فرعون وعمله. اے الله، الله نه سوال کی اے الله ما درې فرعون نه بچ کې، درې فرعون نه مې نجات راله راکې، ونجني من قوم الظالمین، او د ظالم قوم نه مې لرې ساتې. ظلم چې به کومه معاشره کې کېږي دغه ظلم کې به چا سترګې څنګه یخې شي، سترګې به ستا هم ګرمې وي. نو اے الله ما چې کوم دی نو بچ کې، در فرعون دا عمل چې کوم دی دا صحیح نه دی، اے الله ما له دې عمل نه بچ کې. بیا چې کوم دی تاسو ته پته ده چې فرعون په کور کې څوک لوی شي؟ موسی علیه السلام. موسی علیه السلام وړوکی و او چې کله موسی علیه السلام مور په اوبو کې واچو، په دریاب کې واچو، هغه راته راغی د چا په کور کې لوی شو. د دغې واقعې نه چې کله به هغه ماشومان ذبح کول نو د هغې د یرې مور هغه په خپل زړه باندې کاڼی کېښودو او هغې په دریاب کې پرېښودو او هغه ماشوم هغه موسی علیه السلام هغه چاته میلو شو؟ د فرعون کور ته راغی او د فرعون ښځې ته میلو شو. هغه ښځه ډېر زیاته په تکلیف کې وه، ډېر زیاته په پریشانۍ کې وه، سترګې ګرمې وې. اوس څه چل کېږي مخکې؟ اوس چې کله د فرعون ښځې ته هغه ماشوم میلو شو، هغه ماشوم څوک و؟ موسی علیه السلام. هغه ماشوم یې داسې په غېږ کې نیولی دی او ډېر زیات ښکلی ماشوم دی چې څوک ورته ګوري نو خوشحالېږي، سترګې څه کېږي؟ ګرمېږي نه. چې کله ته یو ښکلي څیز ته ګورې نو د خلکو سترګې خوشحاله کېږي، زړه یې خوشحالېږي. نو هغوی به دا وي چې سترګې مې ډېرې زیاتې یخې شوې، ډېرې زیاتې مطلب دا دی چې خوشحاله شوم. نو چې کله د فرعون ښځې ته دا موسی علیه السلام راغی نو داسې یې نیولې دی او ورته څه وایي؟ وقالت امرأة فرعون، او د فرعون ښځه دا وایي څه وایي؟ قرة عین لی ولک،
دا خو زما د سترګو یخوالی دی، داسې چې ورته ګوري دا خو زما د سترګو یخوالی دی، دته چې زه ګورم ماته سکون میلاویږي، ماته چین میلاویږي، داسې راته محسوسیږي لکه څنګه چې هغه غار کې تاسو ته چې کوم مثال ما درکړ، بار د غار نه بهر یو طوفان دی، پریشانی ده، چین نشته، سکون نشته، خو چې دته ګورم نو زه خوشحالیږم. دا خو زما د زړه قرار دی یو قسم له، دومره ښکلی ماشوم چې سړی ورته ګوري نو خوشحالیږي، دا خو زما د سترګو یخوالی دی. او فرعون ته م وایي چې والکه او ستا دپاره هم دی، ته ورته وګوره دا ماشوم څومره ښکلی دی، داسې نیولی دی، فرعون ته م وایي او ځان ته م وایي وقالت امرأة فرعون قرة عین لی، زما د سترګو یخوالی دی والکه او د ستا د سترګو هم یخوالی دی. اوس مزید د دې وضاحت زه کول غواړم، تاسو اوس دې ته غور وکړئ چې کله مور د کمې مور چې زوی نه وي نو هغه څومره خفه وي، د هغې د پریشانۍ خلک هم ورته پیغورونه کوي او سترګې د هغې ګرمې وي، زوی یې نه وي، خو چې کله هغه یو اډاپټډ ماشوم اډاپټ کي یا د هغې زوی وشي څه وخت پس، نو تاسو ته پته لګي د هغې ټول د دنیا غمونه یې کړي وي، ټوله توجه یې هغه ماشوم له ورکړې وي، هغه د هغې د سترګو یخوالی د هغې ټول ژوند په دغه ماشوم کې دی. مثال کے طور باندې تاسو کې چې کم کسانو ودونه کړي وي نو چې ستاسو کله اولاد وشي که نه یا ستاسو اولاد اوس وي نو چې په یو کمره کې ستا او ستا ښځه ستا کور والا ناسته وي او په بله کمره کې چې کوم دی په یو کمره کې تاسو ناستي او په بله کمره کې ستا ماشوم اواز راشي نو ته نه پاسې، خو چې کله مور هغه اواز واوري نو هغه تا په ځای پرېږدي او هغه زوی له منډه کړي چې وایي زوی سره مې څه چلو شو، هغه یو اخ ناري کي او دا مور منډه وخي هغه زوی له، ځکه چې د هغې ژوند ټول هلته دی، الله پاک داسې یو زبردسته مینه یې ښودې ده او دا زما د سترګو یخوالی دی، زه خو له دې نه بغیر پاتې کېدی نه شم. نو د هغې ماشوم نو چې کله هغې ماشوم ولیده او دا زما د سترګو یخوالی دی چې زه ګورم نو زه خوشحالیږم، زه ورته یو قسم له پسقېږم، دومره ښکلی ماشوم. نو مور خپل بچي ته مور چې کله خپل زوی وویني او ځان ته یې رانږدې کړي نو ماشوم د مور چې کوم دی نو د سترګو یخوالی وي. مخکې تاسو ته دا هم پته ده د دې هغه زه وضاحت لږ دې انداز کې کوم، تاسو ته دا هم پته ده چې فرعون دا فیصله وکړه چې زه ماشومان به قتل کوم، نو د فرعون چې کومه د موسی علیه السلام چې کومه خپله مور وه د موسی علیه السلام هغه خپل ماشوم په دریاب کې واچو، ځکه اوس څوک کو پرېږدم یې نو هلته یې راله قطري چې په دریاب کې واچو نو څومره به هغه خفه وه. تاسو دې اندازه کولی شئ سترګې به یخې وي که ګرمې وي، سترګې به ډېرې زیاتې ګرمې وي، خفه به وه، پریشاني به وه، په خپل زړه باندې به یې کاڼی کېښودو او هغه ماشوم یې چې کوم دی نو په دریاب کې پرېښود. خو چې د هغې اوس الله ته خو احساس د دې خبرې و چې دا مور یې خفه ده نو دا ماشوم یې موسی علیه السلام یې ورته واپس کو او هغه الفاظ تاسو ته زه هغه شریکوم. الله تعالی فرمایي چې فرجعناک الی امک، اے موسی علیه السلام الله پاک په خپل انعامات تذکره ورته کوي چې پتا باندې ما ډېر زیات انعامات کړي، نو اے موسی علیه السلام ته خدا رعایت کا فرجعناک ته مونږ واپس کړې الی امک ستا مور ته، ستا مور ډېره زیاته خفه وه نو مونږ ته څه چلو کې مونږ ته خپل مور ته واپس کړې، د څه لپاره واپس کړي کی تقر عینها، ته د دې دپاره واپس کړي چې ستا د مور سترګې یخې شي، ګرمې دي خفه ده تا ته چې ګوري نو خوشحالیږي وه، نو مونږ ته هغې ته واپس کړې چې ستا د مور سترګې چې کوم دی هغه څه شي هغه یخې شي چې تا ته ګوري نو خوشحالیږي. نو کله چې مور زوی ته ګوري نو خوشحالیږي که نه خوشحالیږي، چې کله هغه نیکعمله وي، هغه صالح وي، هغه تقوا وکړي نو مور خوشحالیږي. مخکې راځم اوس د نبی علیه السلام یو حدیث راته رایاد شو، د هغې نه پس دا خبرې ختمومه بیا. په حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي جعلت قرة عینیه فی الصلاة، نبی علیه السلام وایي زما د سترګو یخوالی په مونځ کې دی. اوس تاسو وګورئ یعنی څه مطلب سکون دی په مونځ کې، چین دی په مونځ کې. نبی علیه السلام دا خبره کوي، نبی علیه السلام چونکې یو زبردست مشن د هغه په غاړه و، د هغه په ذمه و، نو کافرانو به له تکلیف هم ورکو، نو چې کله به هغه ته تکلیف میلاوېده، کله به هغه بېچین او سکون به ورته نو هغه به څه چلو که هغه به لاړ او الله ته به په مونځ باندې ودرېده. نو ځکه هغه وایي چې جعلت قرة عینیه فی الصلاة، دا سترګو یخوالی ما ته چې کوم دی نو په مونځ کې اچولی شوی دی، زما د سترګو یخوالی په مونځ کې. نن سبا زمونږ مونځونه هم دي، مونږ خو د مونځ نه تښتو، مونږ چې تښتو نو مونږ ته یخوالی میلاویږي چې دا مونځ په ځای پرېږدم، او د انبیا د مونځ څه کیفیت په چې هغوی ته پکې د سترګو یخوالی میلاویږي نو د هغوی د مونځ به څه کیفیت و. مونږ خو د مونځ نه منډې وهو، تښتو. دا د افسوس خبره ده. مخکې تاسو وګورئ
نو هغه ته به دا تکلیفونه میلاوېدل او هغه به چې کوم دی نو سبایي او بېګایي الله پاک به ورته ته چې کوم دی نو قیام هم کوه د شپې هم قیام کوه د ورځ هم قیام کوه ما یادوه تا ته به دې کې یو موټیویشن میلاویږي تا ته به همت میلاویږي او ته به چې کوم دی نو هغه خپل مشن صحیح طریقې سره کولی شي تا ته به سکون میلاویږي نو ځکه الله پاک وایي چې یا ایها المدثر قم فانذر ودرېږه او تا ته د سترګو یخوالی میلو شو تا ته سکون ملو شو تا ته همت ملو شو او ورشه خپل مشن باندې بیا چې کوم دی نو فانذر خپل ډیوټي وکړه دا قوم ویروه چې په دوی باندې کم آفت را روان دی آخرت پې را روان دی دا قوم خپل ویروه د دې قرآن په ذریعه سره او چې تا ته تکلیف میلاویږي نو ته راځه د سترګو یخوالی به تا ته زه در کومه په مانځه کې او زمونږ هم مونځ وي مونږ ته یو خبره هم نه چې په مونځ کې څه وو څه نه کوو دا ډېره د افسوس خبره ده او دغه ګوره الله پاک په یو بل ځای کې مې استعینوا بالصبر والصلاة تاسو ته کله مصیبت ملو شي تکلیف ته ملو شي نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بس چل کو لا بړل انبیا به هم لاړل او مونځ به کو په مونځ سره تاسو وکړئ مونځ سره د سترګو یخوالی تا ته دا یو کنیکشن دی خو افسوس مقام دا دی چې مونږ نه د مونځ په هغه ترجمه پوهېږو او نه مونږ په دې ښکته پورته کېدل او ټیټه کېدل نه په سبحان ربي العظیم په مطلب پوهېږو نه په هغې کې چې څه وو په هغې په مطلب پوهېږو نو ځکه مونږ ته هغه چین نه میلاویږي چې کوم چین نبي علیه السلام ته میلاوېده که هغه مؤمنانو ته میلاوېده صحابو ته میلاوېده هغوی هغه یو زبردست اکسرسایز و د هغوی د افسوس خبره ده نه مونږ سره دغه څیز نشته د سترګو یخوالي په لحاظ سره زه د نبي علیه السلام اخري یو دعا درته ذکر کوم چې ډېره زبردسته دعا ده ډېره ښکلې دعا ده ډېره ځانګړې دعا ده چې هغه نبي علیه السلام یو صحابي ته دعا کوه دعا یې ورته په یو ځای کې کړې ده حدیث دی ويرزقك الله او الله پاک دې تاله درکړي قرة عین د سترګو یخوالی فی الدنیا په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې نو اوس وګورئ نبي علیه السلام هغه صحابي ته دعا وکړله چې ای الله دې کس ته د سترګو یخوالی ورکړه تا ته الله د سترګو یخوالی درکړي په دې دنیا کې هم او په هغه دنیا کې هم یعنې ته دلته هم خوشحاله یې او هلته دې هم خوشحاله تا ته جنت ملي دلته دې هم ته له تکلیفونو نه د مصیبتونو نه د ظلم نه د جبر نه دې ته لرې اوس تاسو ته چې کوم ما تصویر پیش کړه که نه دا کوم دا فګر آف سپیچ دی اصل کې دا لږ تصور کې لږ سترګې پټې کې چې په تاسو په صحرا کې روان یې شګې دي طوفان دی او مطلب دا دی چې ډېر زیات ظلم دی تا چې کله په غار کې پناه ملو شي نو ته وایې یا الله ستا ډېر شکر دی ما ته د سترګو یخوالی ملو شو ما ته پناه ملو شوه ما ته چین ملو شو ما ته سکون ملو شو الله ستا ډېر شکر دی الحمدلله نو دا تصویر په ذهن کې واچوي نو دا کومه دعا چې مو وي چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما نو په دې دعا کې مونږ دا وایو چې دغه امیج په ذهن کې راولې دغه تصویر په ذهن کې راولې چې ای الله بار کو وګرځېدم بار چې کوم دی نو بد اخلاقي ده بدامني ده دهشتګردي ده سکون نشته چین نشته ای الله زه ډېر سخت پریشانه شوم څنګه چې هغه سړی پریشانه دی چې کوم په اوښ باندې ناست دی او په صحرا کې روان دی نو چې کله زه کور ته راشم خپلې ښځې ته وګورم ما ته پکې سکون میلو شي زه خپلو بچو ته وګورم نو ما ته سکون میلو شي ما ته یو ریفیوج میلو شي ما ته پناه زه ځان مطلب دا دی چې یو سیف ځای ته راشم ما ځان دا محسوس کړم چې زه په حفاظت کې یم دا د افسوس خبره دا ده چې نن سبا معامله الټه شوې ده طوفان بهر نه دی طوفان په کور کې دی پلار د زوی نه خفه زوی د مور نه خفه مور د انګور نه خپه یو لویه ډرامه جوړه شوې ده سړی دا محسوسوي چې یا الله په دې کور کې اړې نه چې بار په اجره کې ما بیټک کې پروت یم بهر چې کور ته راځم نو ایله ټینشن دی دا څومره د افسوس خبره ده چې د خپلو بچو موږ تربیت نه کړې هغوی بد اخلاقه دي هغوی بد عقیده دي ټیک شو که نه نو مطلب دا چې زه کله کور ته راشم نو چې کور ته وګورم نو زه وایم چې کور ته اړې راتلم نو دا کیفیت الله پاک لرې کول غواړي د دې دعا په ذریعه دا دعا ډېر طاقت دی کې چې دا دعا موږ کوو چې کله کور ته موږ راځو چې زه خوشحالېږم نن سبا زموږ خلک د کور نه بهر خوشحاله وي هغه ځکه مړه وي کور کې پرېږده سړی جنګ جګړې دي شر دی نه مې زوی مني نه مې ښځه مني نه مې لور خبره مني بس زه کور کې څوک مې عزت نه کوي چین راته نه میلاویږي سکون راته نه میلاویږي بهر ښیم نو ګوره دا دعا کې ډېر زیات طاقت دی د الله تعالی نه دعا ده چې په دا دعا مونږه سبایي او بېګایي کوو او دا دعا دی الله تعالی زمونږ قبوله کړي په خپل منځونو کې دا دعاګانې کوئ کو د ورځې وي کو د شپې وي دا دعاګانې کوئ چې ای الله زما خاندان دې کې یو بله زبردسته خبره دا ده چې وذریاتنا کې صرف خپل پرزنټ چې کوم حال کې ستا کوم بچي دي ستا اولاد دي صرف دا نه یادي بلکې را روان ستا نسل د هغې فکر هم ته کوې چې ای زما ای خدایه ای الله چې هغه نسل هم راځي چې زما د سترګو یخوالي زه پې فخر کوم په هغه نسل باندې چې هغه داسې تربیت زه وکړم زه هغه داسې ټرینډ کړم داسې ښکلې عقیده وله ورکړم د شرک نه پاکه د کفر نه پاکه د بدعاتو نه پاکه چې په هغې کې د نبي علیه السلام سنت موجود وي چې زه ورته ګورم زه خوشحالېږم چې دا وګوره که نه دا زما نوسي دي دا زما بچي دي
دا زما ګاونډیان دي، دا زما خاندان ولا دي، زه ورته وګوره زه په ته خوشحالېږم چې زه هغوی ته ګورم چې زه خوشحالېږم. داسې نه وي چې زه لرې تختم چې لرې کړم داسې خوشې خلک دی چې زه بهر لاړ شم. نو الله تعالی نه دعا ده چې په دې باندې مونږ عمل وکړو او خپل قام خپل قبیله د هغوی تربیت مونږ وکړو، په ښه انداز کې د خپلې ښځې تربیت وکړو، د خپلو بچو تربیت وکړو چې زه ورته ګورم چې سړی ورته ګوري چې خوشحالېږي. نو الله تعالی نه دعا ده چې دا کار مونږ وکړو او د تربیت دا کار مونږ وکړو، نو علي به چې کوم دی مونږ په دې دنیا باندې هم کامیاب شو او په هغه دنیا باندې هم کامیاب شو. نو د الله تعالی نه دعا ده چې په دې خبرو باندې مونږ عمل وکړو، د خپل قام د خپل قبیلې مونږ تربیت وکړو او دا پیغام مونږ نورو ته هم ورسو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.